رخ کریں گے ملتان کا۔ ملتان میں یوم عاشور پر 117 سے زائد چھوٹے بڑے جلوس برآمد ہوئے جو کہ اپنے قدیمی اور مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئے۔ جلوسوں کی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات بھی کیے گئے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں سید زہیب بخاری کی یہ رپورٹ۔ ملتان شہر میں یوم عاشور کا پہلا جلوس امام بارگاہ ہیرا حیدری سے برآمد ہوا جو اپنے قدیمی راستوں سے ہوتا ہوا سورج میانی پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ امام بارگاہ زینبیہ، آستانہ لال شاہ، امام بارگاہ کاشانہ شبیر لال کرتی کینٹ سمیت دیگر امام بارگاہوں سے بھی مرکزی جلوس برآمد ہوئے۔ جلوسوں سے پہلے امام بارگاہوں برپا کی گئیں جن میں مصائب اہل بیت بیان کیے گئے۔ حرم گیٹ پر شام کے وقت 22 چھوٹے بڑے تعزیے لائے گئے جن میں استاد شاگرد کا تعزیہ، قصاب پورہ کا تعزیہ، گلی کمنگران کا تعزیہ، آستانہ عبداللہ کا تعزیہ، ریلوے روڈ سے صابر حسین کا تعزیہ، رمضان والا آغا پورہ کا تعزیہ سمیت دیگر قدیمی تعزیے شامل تھے اور ریسکیو کے اہلکار بھی جلوس روٹس پر چوکس نظر آئے۔ ملتان میں دن بھر برآمد ہونے والے جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے کربلا شاہ شمس میں اختتام پذیر ہوئے۔ کیمرہ اور رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ سید زہیب بخاری، روہی، ملتان۔ ملتان میں 10 محرم الحرام کا جلوس مرکزی آستانہ لال شاہ سے برآمد ہوا اور اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا منزل پر جا کر اختتام پذیر ہوا۔ تفصیلات جانتے ہیں یاسر مجید کی اس رپورٹ میں۔ ملتان میں عاشورہ محرم کا مرکزی جلوس آستانہ لال شاہ کچہری روڈ سے برآمد ہوا، اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا شاہ شمس پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس برآمد ہونے سے پہلے امام بارگاہ آستانہ لال شاہ میں مجلس اعزاء منعقد کی گئی۔ مجلس اور جلوس میں ہزاروں عزادار شریک تھے۔ جلوس گھنٹہ گھر چوک پر پہنچا تو عزاداروں نے وہاں زنجیر زنی کی۔ چوک پر نماز ظہرین بھی ادا کی گئی۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکزی جلوس گھنٹہ گھر چوک، خیام سینما روڈ، علی چوک سے ہوتا ہوا دربار شاہ شمس پہنچا جہاں عزاداروں نے شہدائے کربلا کا پرسہ دیا، جس کے بعد جلوس اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس کی سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے تھے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹرز شکیل سلطان اور بلال یونس کے ساتھ یاسر مجید، ملتان۔ ملتان میں یوم عاشور پر شہر بھر سے تعزیے زیارت کے لیے حرم گیٹ لائے گئے۔ مزید جاننے کے لیے دیکھتے ہیں عامر مہر عمران کی یہ رپورٹ۔ ملتان میں یوم عاشورہ پر مرکزی جلوسوں اور تعزیوں کی سب بندی چوک حرم گیٹ کی گئی۔ مختلف علاقوں سے 22 چھوٹے بڑے تعزیے چوک حرم گیٹ پر لائے گئے۔ ان زیارتوں میں استاد شاگرد کے سنی تعزیے بھی شامل تھے۔ عزاداروں نے بڑی تعداد میں حرم گیٹ چوک پہنچ کر نواسہ رسول سمیت شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ہمیں صبر کا، استقامت کا اور یزید کے سامنے ڈٹ جانے کا پیغام دیتا ہے، اور ہم سب مسلمان کسی بھی مسلک سے ہوں، ہم سب کے ہاتھ میں یہ جو علم حسین ہے، ہماری یہ پہچان ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا۔ حرم گیٹ چوک پر سیکیورٹی اور انتظامات کو چیک کرنے کے لیے مشیر وزیر اعلیٰ عامر سعید راں، ایم پی اے ندیم قریشی، کمشنر عامر کھٹک، آر پی او رفقت مختار راجہ، ڈپٹی کمشنر محمد طاہر اور سی پی او خرم شہزاد حیدر سمیت دیگر افسران بھی موجود رہے۔ اسپیشلی میں ملتان کے عوام کا شکریہ ادا کروں گا جس طرح انہوں نے کوآپریٹ کیا ہے ہمارے انتظامیہ کے ساتھ، اور جو ہمارے ڈسٹرکٹ اور ڈویژنل پیس کمیٹی کے ممبرز ہیں ان کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے بہت پازیٹیو رول ادا کیا۔ جہاں پہ تھوڑی بہت وائلیشنز یا جو ایشوز آئے ان کو ہم نے ٹیکل تو کیا، لیکن اس کے ساتھ جو بھی قانونی تقاضے ہیں اس کو ہم پورا کریں گے۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب عامر سعید راں کا اس موقع پر کہنا تھا کہ یہ دن ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے۔ شہداء کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ایڈمنسٹریشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور خاص طور پہ یہاں کی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ چوئی پرویز الہی صاحب کے حکم کے مطابق ہم یہاں حاضر ہوئے، اور تیسرا دن ہے، ہم تیسرے دن کے اندر ہم نے بھرپور طریقے سے جو روٹس تھے ان کا معائنہ کیا گیا۔ روٹس کے بعد جہاں ان کی مسائل تھے وہ حل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے بھرپور طریقے سے، ڈی سی صاحب نے، سی پی او صاحب نے، کمشنر صاحب نے، انہوں نے بھرپور تعاون کیا اور لوگوں کو کسی بھی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ حرم گیٹ چوک پر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے تھے۔ رینجرز، پولیس، ریسکیو 1122، سول ڈیفنس سمیت دیگر سیکیورٹی ادارے موقع پر موجود تھے۔ مذہبی تہوار کو پرامن بنانے پر لائسنس داروں اور عزاداروں نے سیکیورٹی اداروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ کیمرامین مجاہد سلطان، عبد الرحمان اور ساتھی رپورٹر فراز حمید کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان۔ ملتان میں یوم عاشورہ پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے۔ تفصیلات جانتے ہیں یاسر مجید کی اس رپورٹ۔ عاشورہ محرم پر ملتان میں 117 چھوٹے بڑے جلوس برآمد ہوئے۔ پولیس نے 21 جلوسوں کو حساس قرار دیا تھا جبکہ 130 میں سے 27 مجالس حساس قرار دی گئی تھیں۔ پولیس نے جلوسوں اور مجالس کی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے تھے۔
घंटा घर, करबला शाह शम्स और हरम गेट समेत दीगर जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए 4,293 अहलकार और अफसरान तैनात किए गए। ट्रैफिक पुलिस ने जुलूसों के रास्तों को सुबह से ही बंद कर दिया था। घंटा घर, शाह शम्स, दौलत गेट, अंदरून शहर समेत मुख्तलिफ रास्तों पर रुकावटें खड़ी करके ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर रवाना किया गया। इस हुकाम के मुताबिक एडिशनल IG ऑफिस, CPO ऑफिस और DC ऑफिस में मरकजी कंट्रोल रूम कायम किए गए थे, जहां 180 कैमरों के जरिए जुलूसों और मजालिस की निगरानी की जाती रही। पुलिस के आला हुकाम ने मुख्तलिफ जुलूसों की निगरानी खुद की। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स शकील सुल्तान, बिलाल यूनुस के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। रहीम यार खान में 10 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस लंगर हुसैन इमाम बारगाह पहुंचकर बरामद हुआ। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ लंगर हुसैन इमाम बारगाह वापस पहुंचकर शाम 6 बजे इख्तिताम पजीर हुआ। देखते हैं आमिर भट्टी की ये रिपोर्ट। रहीम यार खान में यौम आशूर का मरकजी जुलूस लंगर हुसैनी इमाम बारगाह से सुबह 10 बजे बरामद हुआ। मरकजी जुलूस लंगर हुसैनी इमाम बारगाह से मस्जिद निजामत चौक और पुराने डाकखाना बाजार पहुंचा, जहां नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। हमारा आखिरी दिन है और यकीनन बहुत बड़ा चैलेंज है पूरे रहीम यार खान में। हर तरफ मिसाली जो हमारे इंतजाम थे, सिक्योरिटी के, एडमिनिस्ट्रेशन के, हर तरह के मिसाली इंतजाम थे। जो जुलूस की इंतजामिया है वो भी बहुत खुश है हमारे इंतजाम से, और सबसे बड़ी चीज़ है कि सिक्योरिटी। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का मानना था कि तमाम इदारों ने इंतजामात किए। यौम आशूरा के जुलूस चल रहे हैं हमारे 72 आज हमारे प्रोसेशन से। DPO साहब मैंने खुद भी तहसीलें विज़िट की हैं, तो अल्लाह के फजल बड़ा पीसफुल तरीके से चल रहा है। तमाम डिपार्टमेंट्स भी ड्यूटी पे हैं, 11, 22 हेल्थ के, लोकल गवर्नमेंट के, ये सब खुद लीड कर रहे हैं DSP के साथ, तो इंशाल्लाह बड़ा पीसफुल तरीके से होगा। मरकजी जुलूस पुराने डाकखाना बाजार से लकड़ मंडी चौक, बेल्जियम चौक, शाही रोड से होता हुआ रेलवे चौक पहुंचा। अज़ादारों ने शोहदाए करबला की कुर्बानियों को खराजे अकीदत पेश किया। आज आशूर का जुलूस जो इमाम बारगाह लंगर हुसैनी से 10 बजे बरामद हुआ और 3 लेयर में जो सिक्योरिटी असलम खान साहब इन्होंने 3 लेयर में सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी, और तकरीबन सिविल डिफेंस वाले और दूसरे जो इनके मुलाजमीन हैं हर तरह से उन्होंने तावन किया। मरकजी जुलूस शाम 6 बजे लंगर हुसैनी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। कैमरामैन अनवर सुहेल और गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। रुख करेंगे डेरा गाजी खान का। यौम आशूर का मरकजी जुलूस ब्लॉक 39 से बरामद हुआ। रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान में यौम आशूरा का मरकजी जुलूस ब्लॉक नंबर 39 से बरामद किया गया। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ ब्लॉक 50, बड़ी टैंकी चौक, कुम्हारा वाला चौक, नौरंगाबाद से होता हुआ करबला शरीफ पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में शरीक अजादार मातमदारी, नोहा खानी और जंजीर जनी करते रहे। गाजी खान के कमिश्नर उस्मान अनवर और RPO मोहम्मद सलीम ने जुलूस का विजिट किया और सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने DC ऑफिस और पुलिस लाइन में कायम कंट्रोल रूम्स का भी मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार और DPO मोहम्मद अली वसीम ने उन्हें ब्रीफिंग दी। एक रूट को खुद विजिट किया है, एक कैटेगरी के तमाम जगहों के ऊपर बेहतरीन सफाई है। तमाम जो थे मुंतजमीन उन्होंने खुद, हमने उनसे बात की है, उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। जितने अरेंजमेंट उन्होंने कहे हैं तमाम DCs ने उससे बढ़ के उनके लिए काम किए हैं। हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट की जितनी अमन कमेटियाँ सारी आज मौजूद हैं, प्रोसेशन के साथ भी चल रही हैं, और जब प्रोसेशन नहीं होता तो वो एक जगह पे असेंबल होते हैं। जुलूस रूट्स पर पुलिस के साथ रेस्क्यू 1122 और दीगर इदारों के मुलाजमीन भी ड्यूटी दे रहे थे। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। मियांवाली के इलाका वांड्रा कखड़ावाला में यौम आशूर का जुलूस कश्तियों में बरामद हुआ। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली के कदीमी इलाका माड़ी इंडा से हर साल 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को जुलूस निकाला जाता है। इस मरतबा भी आशिकान रसूल कश्तियों पर दरिया अबूर करके वांडा कुकड़ा वाला पुरसा लेकर गए। 1 सदी से जारी कदीमी और तारीखी जुलूस में शिरकत के लिए हर इलाका से आशिकान हुसैन माड़ी इंडा से इकट्ठे हुए और कश्तियों पर दरिया सिंध अबूर करके वांडा कुकड़ा वाला पहुंचे। मियांवाली के इलाका माड़ी इंडा, सिकंदराबाद, दाऊद खैल ढेर, उमैद अली शाह, पकी शाह मर्दान, मोच और दीगर के इलाकों से उजादारों ने वांडा कुकड़ा
कुकड़ा वाला पहुंचकर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा दिया। वांडा कुकड़ा वाला के उरकार के माड़ी इंडस में अशूरा के जुलूस में शरीक हुए और गिरिया जारी की। जुलूस में बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों और खवातीन की कसीर तादाद शरीक हुई। जुलूस को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए पुलिस के दस्ते दरिया के दोनों तरफ मौजूद रहे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली।